Hello, hello. This is the My Artifact episode number 2232. Today's date is 13th April 2021, and it's almost like 11 p.m. Okay, uh, today we are too late. Yes. Okay. Most important thing. Uh, I didn't really make English sessions from last week because of this my captain and this project is going on. And also, I was so busy on the Puna's project, but eventually it will close. Eventually it will done. I already export and uploaded to the social media, and it performs really good. At least Instagram too. YouTube doesn't really uh, promoting my video, so it's kind of like a really very few people watch that video, but it will but it will uh, take some time. Okay, first of all, yes, why I am making artifact episode in English? Yes, because of that. When I am interacting with all those people, like my captain and these people are so educated. It feels so educated. English is a kind of like a really primary language that you can show off in front of all those people. Trust me, I use this word show off. It's really important. Why? Because of that this industry belongs to the show off people. If you don't show off yourself, people don't really realize that who you are and what you do and what talent do you have, because everyone is trying to entering in that industry. They are everybody is talented. Okay, so you cannot say that ki I have a really specific kind of talent, so uh, no, that talent has already so many people have. So it's kind of like a really difficult to stand out from all those people. Okay, it's not so difficult, trust me. Yes, but my from my perspective, language is kind of like a really big barrier between telling my emotions to all those people in language. Yes, because I'm not really good in Hindi as also. Yes, because of that ki basically I'm kind of like a really Marathi people. Okay, and I do know Marathi really well. Trust me, I speak Marathi so good. Okay, but I cannot speak Hindi because of that ki my mother tongue was Marathi, and I always think ki why would I change my language. My Marathi is good and I'm really proud of my language, so why would I uh, uh, why I change, why I speak someone that who speak Hindi, and then I need to speak Hindi as also. Because of that ki Hindi is kind of like a really primary language. So uh, no. Okay, first of all, you need to realize the importance of the language. Yeah, लिसन वन थिंग. हे कसं आहे की मला नाही का आर्टिफॅक्ट एपिसोड मध्ये नाही का माझ्या मनातलं बोलूशा वाटतं यार. या, आणि मनातलं जेव्हा बोलतो ना आपण, ते आपल्या मदर टंग मध्येच बोलतो. ट्रस्ट मी. ओके, मी कितीही प्रयत्न केला इंग्लिश बोलण्याचा तर नाही बोलू शकत. म्हणजे असं नाही म्हणजे आर्टिफॅक्ट एपिसोड मध्ये इंग्लिश नाही बोलू शकत. वाय? कारण आर्टिफॅक्ट एपिसोड बिलॉंग्स टू माय रिली क्लोज. कारण मी माझ्या मनातल्या गोष्टी इथे काढतो. सो दॅट्स वाय इट इज रिली एसेन्शियल. हा, बट इंग्लिश इज ऑल्सो रिली इम्पॉर्टंट. गेल्या 2 वीक पासून आपण इंग्लिश सेशन रेकॉर्ड करत नाही आहे, बिकॉज ऑफ दॅट की मला थोडासा प्रॉब्लेम होऊन राहिला, टाइमचा थोडा जास्त इश्यू होऊन राहिला. बट ट्रस्ट मी,
तुला इंग्लिश बोलावंच लागेल. या कारण ज्याप्रमाणे मी हे लोक पाहतो, म्हणजे माय कॅप्टन मधले हे जे लोक आहे, दे आर सो टॅलेंटेड. ज्याप्रमाणे हे लोक बोलतात, वागतात, इट वॉज सो गुड. या इट इज समथिंग रिअली बिगर पर्सन. येस, जरी ते 21 वर्षाचे आहे तरी असं फील होते की नाही, त्यांच्यापाशी समथिंग, सम सोर्ट ऑफ क्वालिटी आहे. जरी मला रिअलाइज झालं की त्यांच्यापाशी काहीच क्वालिटी नाही, नाही त्यांना कॅमेरा अँगल ना असं समथिंग काहीच माहित नाही. या मी त्यांना एक सिम्पल क्वेश्चन विचारला की समजा जर मला कोणती इमोशन्स कॅप्चर करायचे आहे, म्हणजे हॅपी किंवा सॅड, सो मी कोणते कॅमेरा अँगल किंवा कोणते वापरू. येस, इन डिरेक्शन स्टाईल मध्ये नाही का, याचं एक परफेक्ट लँग्वेज आहे इमोशन्सला कॅप्चर करण्यासाठी. ओके, समजा जर बोलण्याची टोन खूप जास्त इंटेन्सिटी असेल ना, म्हणजे म्हणजे की जस्ट लाईक दॅट की मी रेल्वे स्टेशन मधून बाहेर निघालो आणि देन आय रिअलाइज दॅट की माझं वॉलेट हरवलं, आणि त्या वॉलेट मध्ये खूपच महत्वाचे काम होते, खूपच म्हणजे पैसे होते, ऑल दोज थिंग्स, माझी पूर्ण लाईफ त्या वॉलेटमध्ये होती. ओके, तर मी काफी टेन्स होऊन जाईल. तर तशा परिस्थितीमध्ये मला एक शॉट घ्यायचा आहे. तर कोणता शॉट घ्यावा लागेल, तर मला हँड हेल्ड शॉट घ्यावा लागेल. व्हाय? बिकॉज ऑफ दॅट की हँड हेल्ड शॉट मध्ये जो शेकीनेस असतो ना, तो रेप्रेझेंट करतो की तो एक प्रकारे अशा सिच्युएशन मध्ये आहे ज्याच्यामध्ये इट्स काइंड ऑफ लाईक इट्स नॉट रिअली स्मूथ. या स्मूथ केव्हा होते, जेव्हा एव्हरीथिंग इज काइंड ऑफ लाईक लुक्स रिअली गुड अँड नाईस, म्हणजे आपण लँडस्केप दाखवून राहिलो तर तेव्हा स्मूथ शॉट वॉज लुक्स रिअली ग्रेट. बट जिथे सम सोर्ट ऑफ अग्रेशन आहे किंवा जिथे खूप जास्त वगैरे सस्पेन्स आहे, सस्पेन्स नाही म्हणता, इट्स काइंड ऑफ लाईक दॅट व्हॉट पर्सन ही इज फीलिंग राईट नाऊ. ओके, म्हणजे त्या बंद्याचं वॉलेट हरवलंय रेल्वे स्टेशनवर. ओके, खूप कमी पॉसिबिलिटी आहे की त्याला ते वॉलेट भेटेल बा. ओके, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्याचं ते त्याची जी मनस्थिती आहे ना, ती दाखवण्यासाठी तशा प्रकारचे कॅमेरा मुवमेंट किंवा कॅमेरा अँगल्स वापरले जातात. ओके, आता कोणी हॅपी आहे तर अशा वेळेस नॉर्मल काइंड ऑफ कॅमेराज वापरले जातात. म्हणजे इट्स काइंड ऑफ लाईक, मला असं वाटते की फिल्म मेकिंग इज आर्ट. ओके, आणि याच्यामध्ये असं काही फिक्स नाही आहे की तुम्ही अशा परिस्थितीमध्ये असंच वापरलं पाहिजे. नो नो नो, इट वॉज नॉट. यू हॅव टू मेक सम चेंजेस बाय युअर ओन. ओके, अँड दॅट इज मोस्ट, म्हणजे त्याचमुळेच एक प्रकारे आपण स्वतःला एक प्रकारे स्टँड आउट करतो. त्याचमुळे स्वतःला आपण एक समोर एक पर्सन रिअलाइज करून देतो. सो या, मला सांगू, राईट नाव असं फील होऊन राहिलंय ना की कधी कधी खूप जास्त प्राऊड होते, तर कधी कधी खूप जास्त एक प्रकारे खूप असं वाटते की चला आपण कोणत्या स्टेजवर आहे आणि काय करत आहे यार. येस, इट वॉज सो रिअली नॉट सो गुड यार. या म्हणजे ज्याप्रमाणे हे लोक असे करून राहिले आहेत, एवढं कमी वयात एवढे सारे काही अचीव करतात, तसाला आपण कुठे काय स्टँड करू यार. तुला एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे. यस, व्हॉट यू हॅव टू डू. मला एक गोष्ट फिक्स आहे राव माझ्या लाईफमध्ये, मला काय करायचं आहे, ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग. येस, दॅट इज, म्हणजे अगोदर माझं फिल्म मेकिंग थोडं होतं. ओके, बट देन आय रिअलाइज दॅट की नाही, ओके, आपलं ट्रॅव्हलवर थोडा जास्त फोकस आहे. दॅट इज, मला असं वाटतं की याच्यामध्ये माझी चांगली स्पेशालिटी आहे. दिस इज आय वॉन्टेड टू डू, pursue my life on that thing. I want to travel. मला कसं एका ठिकाणी बसणं आवडत नाही. जस्ट लाईक माझं वर्ष झालं मी वर्धेमध्ये आहे, मला किती वाईट वाटून राहिलाय आय कॅन नॉट टेल यू. यस, बट जेवढे काय मी एव्हरीडे दिवसभर त्या कम्प्युटर समोर बसून एडिटिंग करत आहे जे काही करत आहे वगैरे, मी ते माझ्या लाईफला बिकम बेटर बनवण्यासाठी करताय मी. ओके, सो इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की मला एक टार्गेट फिक्स आहे, तो आहे म्हणजे ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग. सो जर माझं फिल्म मेकिंग असतं ना क्षेत्र, म्हणजे मला फिल्म मध्ये काम करायचं आहे, तर मी बॉम्बेला गेलो असतो, कुठे ना कुठेतरी ऍज अ ऍड फिल्म मध्ये असिस्ट केलं असतं,
हळूहळू ऍड फिल्म पासून सिरियल, देन मूवीज वगैरे, अँड देन आय गेट अपॉर्च्युनिटी टू मेक अ मूवी, अँड देन आय मेक अ मूवी. ओके. बट इट जस्ट लाईक दॅट, या दिस इज ऑल्सो म्हणजे फिल्म मेकिंग पण हे एक आहे म्हणा, या म्हणजे मला याच्यामध्ये थोडस वाटते काम करूशी वाटते. बट इट्स काइंड ऑफ लाईक दॅट की मी असं नाही म्हणत की हे खूप जास्त सोपी आहे, बट मी असंही नाही म्हणत हे खूप जास्त कठीण आहे. बट ट्रस्ट मी जस्ट लाईक की आता मी हे पॉसिबिलिटी नाही घेऊ शकत की म्हणजे तुला एक्झॅक्टली काय बनायचं आहे. येस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. समजा तुला फिल्म मेकिंग बनायचं का ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग, मला आय एम रिअली डॅम शुअर मला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंगच बनायचं आहे. येस, कारण त्याच्यामध्ये जो एक्सपिरियन्स होतो दॅट इज फील्स समथिंग रिअली गुड, दॅट फील्स समथिंग रिअली ग्रेट. तर ठीक आहे ना, कन्फर्म आहे ना तुला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग करायचं आहे, तर दॅट्स इट. ओके, तू याच्यावरच काम करत राहा. ओके, तू या लोकांना फॉलो कर जेवढे ट्रॅव्हल्स आहे वगैरे वगैरे. ओके, आणि स्वतःचे असे व्हिडिओज वगैरे बनवून जा, युट्यूबवर टाकत जा. ओके, प्रॉब्लेम काय होऊन राहिली, प्रॉब्लेम होत आहे की मी या साऱ्या गोष्टी ऍक्सेप्ट नाही करून राहिलोय. येस, प्रॉब्लेम ही होत आहे. म्हणजे की आता बघ, आता हे माय कॅप्टन थ्रू आपण समथिंग एवढं चांगलं काही करून राहिलो, स्टोरी लिहून राहिलो, स्क्रिप्ट लिहून राहिलो, बजेट करून राहिलो, स्टोरी बोर्ड लिहित आहे, सो मेनी थिंग्स. ओके, तर समज जर यांनी मला रेकमेंडेशन दिली, ओके, तर तू काय करशील, तू रेकमेंडेशन दिली तर मग मी जाईल कोणत्या ना कोणत्या फिल्म याच्यामध्ये तिथे काम करेल ऍज अ असिस्ट म्हणून, कुठे ना कुठेतरी काम करेल. ओके, इन द एंड तू फिल्म मेकिंग क्षेत्राकडे चालला, तू ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग कडे तर चाललाच नाही ना. या इट्स रिअली इम्पॉर्टंट टू यू ॲज ऑल्सो की तुला एक्झॅक्टली जे इम्पॉर्टन्स आहे ना त्याला फोकस करायचा आहे तुझ्या लाईफमध्ये. तू हे बघ, फोकस आणि सो मच इम्पॉर्टंट थिंग, कारण खूप साऱ्या गोष्टी डिस्ट्रॅक्शन साठी तुला कारणीभूत ठरू शकते. कारण या आयुष्यामध्ये खूप सारे लोक आहे आणि खूप साऱ्या गोष्टी आहे आणि तू एकाच वेळेस खूप काही नाही करू शकत. ओके, तुला समज जर एका गोष्टीवर फोकस राहूनच त्याच्यावर काम करावं लागेल. जर तुला वाटते की तुला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग वरच करायचं आहे, तर बस एक रुटीन ठरव. ओके, म्हणजे की युट्यूब अशाच व्हिडिओला प्रमोट करते ज्यांचे व्हिडिओ कंटिन्युअसली युट्यूबवर अपलोड होतात. ओके, तर तुला तुझे व्हिडिओ कंटिन्युअसली अपलोड करणे इम्पॉर्टंट आहे. तर का तू तुझे व्हिडिओ कंटिन्युअसली करू शकशील, म्हणजे बी प्रॅक्टिकल सांगतो. आजची 13 एप्रिल आहे. ओके, मी कॅलेंडर ओपन करतो ना. आजची 13 एप्रिल आहे. ओके, मला या संडेला म्हणजे 18 तारखेला मला एक व्हिडिओ अपलोड करायचा आहे. ओके, माझ्यापाशी कंटेंट आहे. येस, कंटेंट म्हणजे आपण अगोदर काढले जेवढे काही हायपर लॅब्स आहे, ओके, त्याचाच एक समथिंग असा असतो, सम सोर्ट ऑफ व्हिडिओ, किंवा ऑलरेडी याची आहे, केळकर आहे किंवा आगा खान पॅलेस आहे, तर तिथे आपण चांगले शॉट्स घेतले. ओके, तर का तू व्हिडिओ एडिट करून 18 तारखेला अपलोड करू शकशील का? तर यासाठी तुला आत्ता काय करावं लागेल, आता म्हणजे जस्ट लाईक दॅट की माझ्यापाशी ऑलरेडी एक काम आहे. कोणतं, की हे माय कॅप्टनचं नाही का, याच्यामध्ये मी इन्क्लूड आहे. ओके, तर याच्यामध्ये शॉर्ट फिल्म मध्ये मी एडिटर आहे. ओके, जे माझे कलिग आहे, जे माझ्यासोबत आहे, त्यांनी मला फाईल पाठवली आहे, तर त्याच्यामध्ये मला साऊंड डिझायनिंग करायची आहे. ओके, 2 GB ची फाईल आहे, डाउनलोड झाली नाही. ओके, मी आज रात्री त्याला डाउनलोड वर लावत आहे, उद्या त्याच्यावर एडिट करेल. ओके, त्याच्यानंतर मला स्टोरी बोर्ड कम्प्लीट करायचा आहे. स्टोरी बोर्ड कम्प्लीट करण्यानंतर त्याला अपलोड पण करायचं आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर मला शॉर्ट डिव्हिजन करायचं आहे आणि ते पण अपलोड करायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर मला बजेटिंग करायचं आहे, म्हणजे पूर्ण शॉर्ट फिल्मचं जे काही मी विचार केला आहे त्याचं बजेटिंग करायचं आहे, ते पण अपलोड करायचं आहे. मॅक्सिमम XP पॉइंट कलेक्ट करायचा आहे, जेणेकरून मला
माय कॅप्टन वरून चांगला रेफरन्स भेटेल. ओके, सो तू युट्यूबवर अपलोड नाही करणार आहे? नाही, म्हणजे मला करायचं आहे डूड, म्हणजे असं नाही करायचं नाही आहे, करायचं आहे. येस, मला मला कळते याची ग्रॅव्हिटी, बट कसं आहे की आय एम सो पॅक्ड विथ डिफरंट थिंग्स. चलो मानून घे, मी एक सिनारिओ देतो. ओके, हे माय कॅप्टन मध्ये तू एवढी मेहनत घेत आहे, चलो इट वॉज रिली गुड, कारण मेहनत वाया जाणार नाही. फिल्म मेकिंग क्षेत्रामध्ये तुला 4 गोष्टी माहीत पडल्या, इट वॉज रिली गुड. ओके, तर तू सगळं घेतलं, तू मॅक्सिमम एक्सपी पॉइंट कलेक्ट केले, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड सगळं काही केलं, एव्हरीथिंग इज गुड. ओके, अपलोडही केलं. चलो, तू तुझ्या प्रोजेक्ट मध्ये काम केलं, 4 लोकांनी शाबासी दिली, सगळ्यांना चांगलं. एक लोकांचा एक म्हणजे जे जे आम्ही बनवलं आहे, म्हणजे जे 12 जण आहे त्यांनी हा प्रोजेक्ट बनवला आहे, तर इट फील्स रिली गुड. या, इट फील्स रिली गुड. येस, मेन क्वेश्चन हा आहे की का तू या गोष्टीवरून तुला जिथे जायचं आहे, म्हणजे ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग, का तू त्याच्या जास्त क्लोज जाऊ शकते असं सांगता येत नाही. येस, व्हाय? बिकॉज ऑफ दॅट की माझे गेले 4 वर्ष, ओके, आयुष्यामधले 4 वर्ष हे पूर्ण वेस्ट गेले. येस, ट्रस्ट मी, या 4 वर्षामध्ये मी खूप काही शिकू शकत होतो, बट मी अशा लोकांचे ऍडवाइस हे घेतले, त्यांनी सांगितलं मला की तुम्ही म्हणजे तू ऍटलिस्ट पहिले जॉब कर, स्वतःला सेटल कर, देन तू त्याच्याकडे बघ. देन मी त्याच उद्देशाने मी स्वतःच्या लाईफला त्या दृष्टिकोनातून बघितलं, म्हणजे पहिले माझ्या लाईफला सेटल करतो बा, आणि देन मग मी या फिल्म मेकिंगच्या क्षेत्राकडे वळतो. बट देन आय रिअलाइज की नाही, आपण एका याच्यामध्ये आपण असं नाही करू शकत. जर तुला कुठेतरी जायचं असेल तर कुठून तरी निघावं लागेल, दॅट इज द मोस्ट एसेन्शियल थिंग. ओके, तर इट जस्ट लाईक दॅट की या कोविडमुळे मला सुटलं, कोविडमुळे मी त्या बंधनातून सुटलो, आणि जेव्हा घरी आलो तेव्हा पाहतो की 4 वर्ष माझ्या लाईफ मधले काहीच नाही, नथिंग ऍट ऑल. या, बट तरीही खूप साऱ्या गोष्टी मला शिकून देतात, म्हणजे कॉर्पोरेटमध्ये काम कसं होते, लोकांसोबत कशाप्रमाणे डील करावं लागते, सो मेनी थिंग्स. ओके, बट दॅट इज नॉट इनफ. या, माझा म्हणण्याचा इश्यू असा आहे, माझ्या म्हणण्याचं हे असं प्लॉट असा आहे की आपल्याला वाटते की हे व्यर्थ आहे. या, म्हणजे की माय कॅप्टनवर जे काही करून राहिलो मी, हे व्यर्थ आहे. ओके, प्रॅक्टिकली असं वाटते. ओके, बट जेव्हा तुम्ही एका लॉंग स्केलवर जाता आणि एक मोठा पर्स्पेक्टिव्ह थ्रू बघण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुम्हाला रिअलाइज होते की डूड नाही. यस, म्हणजे आपण त्या मोमेंटला जे काही शिकलो, त्यामुळे आपण त्या शिकलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे ते आपण आपल्या कामामध्ये, म्हणजे ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग मध्ये अप्लाय करून राहिलो. इट वॉज रिली गुड. कधी कधी काय होते की तुम्ही एवढे जे काही शिकले त्यानुसार आपला कॉन्टॅक्ट बनतो, आपलं नेटवर्क बनते. ट्रस्ट मी, जस्ट लाईक दॅट की या शॉर्ट फिल्म मुळे आम्ही 12 का 13 जण, 14 जण या ग्रुपमध्ये आहे. ओके, आणि ज्याप्रमाणे आम्ही इंटरॅक्ट होतो एव्हरीडे, ओके, एडिट करतो, एव्हरीडे मीटिंग होते, आज तर एवढं जबरदस्त झालं की इट फील रिअली गुड. यस, आज आज मी एक फोटो पण काढला होता, आणि तो फोटो मी कुठे अपलोड नाही केला. येस, बट तो फोटो इतका जबरदस्त आहे, दॅट फील्स समथिंग रिली गुड. ओके, थांब, मला बघू दे तो फोटो. ओके, हा आहे तो. याच्यामध्ये आम्ही 12च्या 12 जणांचे कॅमेरा ऑन आहे, आणि आम्ही सगळेजण बघून राहिलो आहे, आणि दिस इज इट. मे बी हे पण एक नेटवर्क आहे. कधी कधी लोकांना गेन करणं, लोकांचं लक्ष केंद्रित करणं, किंवा लोकांच्या टच मध्ये पण राहणं हे एक टॅलेंट आहे. खूप लोक यांच्या थ्रूच एक प्रकारे त्यांच्या लाईफचा उदरनिर्वाह करतात. येस, म्हणजे ठीक आहे, मी ऍक्सेप्ट करतो की माझ्या लाईफमध्ये गेले 4 वर्ष काहीच नाही झालं, ट्रस्ट मी, जस्ट लाईक दॅट. बट कधी ना कधी, कोणत्या ना कोणत्या पॉइंट मध्ये मला रिअलाइज होते की नाही, समहाऊ हे 4 वर्ष माझ्या लाईफ मध्ये जे काही झालं, ओके, समटाइम्स याचा काही ना काहीतरी मिनिंग आहे. ओके, सो चलो ठीक आहे, जे झालं त्याला आपण चेंज करू शकत नाही, जे समोर होणार आहे त्याला आपण चेंज करू शकतो. ओके, तर समोर जे होणार आहे त्यासाठी तू आज काय प्रयत्न करताय?
म्हणजे म्हणजे की समज जर मी असं म्हणतो की तुला युट्यूबवर 18 तारखेला अपलोड करायचं आहे, तर तू आज काय करशील? कारण त्यामुळे तुला फायदा होईल. वाय? कारण युट्यूबवर तुझी रेकमेंडेशन वाढेल. युट्यूब तुम्हाला रेकमेंड करेल मोस्ट ऑफ द पीपलला. तुझं चॅनल मॉनिटाईज होईल. समहाऊ तुला पैसे भेटेल. ओके. या हे एक पहिली गोष्ट. हा एक वे आहे. दुसरा वे कसा आहे? समजा तू माय कॅप्टन मध्ये जाशील, चांगले मॅक्सिमम एक्सपी पॉइंट कलेक्ट करशील. आता मॅक्सिमम एक्सपी पॉइंट कसे कलेक्ट करशील की तू त्यांचे सबमिशन वगैरे प्रॉपरली करशील, म्हणजे स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, एव्हरीथिंग एव्हरीथिंग ऍट अ डे. तर त्यामुळे जेवढे मॅक्सिमम एक्सपी पॉइंट राहील त्यांना रिअलाइज होईल आणि ते लोक तुम्हाला एक प्रकारे ऍज अ टॅलेंट ऍक्विजिशन मध्ये तुम्हाला समथिंग कुठे ना कुठेतरी जॉब देईल. ओके. म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या फिल्म याच्यामध्ये किंवा ऍज अ असिस्ट मध्ये. ओके. तर हे तर तुझ्या ऑफ टॉपिकच आहे ना. यामध्ये तुला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग कडे जायचं आहे, बट तू फिल्म मेकिंग कडे वळून राहिलाय, तर हे तर ऑफ टॉपिकच आहे. या आय नो ऑफ टॉपिक आहे. यस, इट्स रिअली. बट कसं आहे की एक प्रकारे एक नवीन अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करत आहे माझ्यासोबत. समज जर माझ्यासोबत माय कॅप्टन थ्रू. ओके. मी दोन्ही पॉसिबिलिटी घेत आहे बरं. या म्हणजे मी असं नाही म्हणत आहे की मी माय कॅप्टन थ्रूच हे होईल त्याच्यानंतर किंवा मी ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग इज हे. मला असं नाही म्हणता येईल की डूड तू आताही फिक्स नाही यार. म्हणजे तू आताही फिक्स नाही की तुला फिल्म मेकिंग करायचं का ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग. इट जस्ट वन हॅव्स टू बी शुअर. ओके. मी थोडस जेन्युअनली सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग, यस, म्हणजे माझा इन द एंड मला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंगच करायचं आहे. ओके. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. प्रॉब्लेम अशी येऊन राहिली आहे की ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग साठी मला ट्रॅव्हल करावं लागेल ना. होय. आणि माझ्यापाशी पैसे नाही आहे डूड ट्रॅव्हल करण्यासाठी. ओके. डूड दॅट इज द नॉट द इश्यू डूड. हा क्वेश्चनच नाही आहे म्हणलं गेलं तर. म्हणजे तुझ्यापाशी तू ट्रॅव्हल कशासाठी करता. आता तू रिसेंटली मागच्या महिन्यामध्ये पुण्याला गेला. ओके. आणि पुण्याला गेल्यानंतर तू जेवढं काही कंटेंट वगैरे आहे तुझ्यापाशी आताही आहे, तू त्याला लिटिल बिट ऑफ अरेंज करून तू त्याला एक नवीन कंटेंट बनवू शकते ना. इम्पॉर्टंट हे आहे की युट्यूबवर जेवढ्यात जास्त मॉनिटाईज होईल, तुला पैसे भेटेल, तू ट्रॅव्हल करशील, तू अजून जास्त कंटेंट बनवशील. ओके. दॅट इज द थिंग आय एम गोना टेल यू. येस. पण व्हॉट इफ समज जर मी माय कॅप्टन थ्रू मला कुठे रेकमेंडेशन भेटली आणि मला समज जर कुठे जॉब भेटला आणि मग मी तिथे काम करून राहिलो आणि त्यानंतर मग मी अशा लोकांसोबत भेटलो जे काफी कूल आहे आणि दे आर काइंड ऑफ लाईक अ विलिंग टू इन्व्हेस्ट मनी ऑन माय प्रोजेक्ट, तर मग इट वॉज काइंड ऑफ लाईक अ रिली विन विन सिच्युएशन. डूड तू असा काय म्हणत आहे की तिथे गेल्यानंतर होईल बा, म्हणजे तिथे गेल्यावर म्हणजे तू बॉम्बेला जाशील, रेफरन्स करतील, मग तुझे जाशील, मग त्यानंतर ते लोक तुला रेफर करतील आणि त्यानंतर ते इन्व्हेस्ट करतील तुझ्याच्यावर. ते लोक एवढे काही मूर्ख नाही आहे, ट्रस्ट मी. तुझ्या प्रोजेक्टमध्ये समज जर 1 करोड रुपये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ते लोक काही मूर्ख नाही. त्यांना रिअलाइज झालं पाहिजे ना की तुझ्यामध्ये जे क्वालिटी ऑफ प्रॉडक्ट आहे, जे तू प्रॉडक्ट देऊन राहिला आहे, ते वॉज काइंड ऑफ लाईक अ रिली गुड. ओके. समज जर तू असं नाही करशील तर इट वॉज काइंड ऑफ लाईक अ रिली रिअली नॉट सो गुड फॉर यू, ट्रस्ट मी. या. येस. तर आता काय. येस. बरं तुला एक्झॅक्टली माय कॅप्टन लिसन डूड. या वन थिंग इज दॅट मला हे पहिले माय कॅप्टनचं करू द्या. या दॅट इज. समज जर मी माय कॅप्टनकडे दुर्लक्ष केलं ना, तर मे बी मी शायद समोर रिग्रेट होईल. ओके. कारण इथे बंच ऑफ पीपल्स आहे, इथे सगळे लोक आहे, इथे पूर्ण टीम आहे, मी खूप जणांना ओळखतो सुद्धा, पण काही लोक मला ओळखतात पण. ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग मध्ये या इट्स काइंड ऑफ लाईक मी काफी एजवर आहे, लोक माझे कंटेंट बघत पण आहे. येस. पण इथे मला तो प्रॅक्टिकल रिस्पॉन्स नाही भेटून राहिलाय जो ऍज एक प्रॅक्टिकल लोकांकडून भेटतो तसा. ओके. आणि ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग शुड बी वेट. या माझ्याकडे कंटेंट आहे तो मी डिलीट करणार नाही आहे. ओके.
आणि तो आहे तसाच आहे, मी त्याला एडिट करून टाकणार पण आहे. ओके, दॅट इज द मोस्ट प्रायोरिटी. ओके, ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग थोडासा वेट करू शकते ना. माय कॅप्टन नाही वेट करू शकत, ट्रस्ट मी. जस्ट लाईक मी समजा म्हणलं की डूड मला एडिट करायचं नाही, दॅट सिंग आय एम ऑफ द टेबल. ओके, मी आता नाही करत. ओके, तर ठीक आहे, जे प्रोजेक्टवर जे काही लोक त्यांच्यासोबत जे काही होईल ते तुझं मॅटर नाही. दॅट्स ऑल डिपेंड ऑन देम, व्हॉट एव्हर इट इज. ओके, आणि तू समजा नेक्स्ट सेशन वगैरे नाही करशील, काही नाही करशील वगैरे वगैरे, तर म्हणजे इट जस्ट लाईक दॅट की ते रेकमेंड पण नाही करील. आणि ते म्हणजे माय कॅप्टन थ्रू जे काही तुला बेनिफिट भेटेल ते तुला भेटणारच नाही. ओके, दॅट्स द वन थिंग यू शुअरली अंडरस्टँड. या, आणि त्याच्यानंतर तू ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग करशील ज्याची इन्स्टंटली गरज नाही आहे. ओके, म्हणजे आत्ताच काही गरज नाही. म्हणजे इट जस्ट लाईक दॅट आपल्यापाशी ऑलरेडी पण एवढे सारे 850 सबस्क्रायबर्स आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण हळूहळू डेव्हलप करूया. इट्स नॉट दॅट टू मच. ओके, बट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की याच्यामध्ये तो खूप जास्त लॉस करून राहिला. माय कॅप्टन थ्रू जो एन्व्हायरमेंट भेटत आहे ना, तो माय कॅप्टनशी एवढा कम जास्त एकदम हे आहे, एकदम अपोज नाही ऍडवूड मी. या, माझं एवढंच हे आहे की समजा तुला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग करायचं आहे तर तू फिल्म मेकिंग कडे कशाला वळत आहे. माय कॅप्टन इज एक प्रकारे रिप्रेझेंट करते फिल्म मेकिंग क्षेत्राला ना, जिथे तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये फिल्म बनवता. तुला फिल्म मेकिंग करायचं का ट्रॅव्हल फिल्म, तू एक कन्फर्म कर. ओके, हे बघ, मला कन्फर्म आहेच, यस, मला ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंगच करायचं आहे. बट याला थोडस आपण वेट करू. आपण या माय कॅप्टन थ्रू थोडस जाऊ. व्हाय? कारण खूप दिवसानंतर, मे बी मला वर्षानंतर, शायद आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा मला अशी ऑपॉर्च्युनिटी भेटून आली जेणेकरून मी अशा फिल्म मेकर सोबत, अशा लोकांसोबत इंटरॅक्ट होऊन राहिलो जे सेम पॅशन फॉलो करते लाईक माझ्यासारखे. ओके, त्यामुळे मला खूप चांगलं वाटत आहे. इट फील्स रिअली गुड, आणि इट फील्स रिअली नाईस टू बी पार्ट ऑफ ऑल दोज पीपल. ओके, सो यस, मला थोडासा वेळ दे या माय कॅप्टनशी थोडस रिलेट करू दे, आणि मला याच्यावर थोडस काम करू दे. दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग. राईट, खूप काही कठीण नाही आहे. खूप काही कठीण नाही, खूप काही हे नाही आहे. आय कॅन मॅनेज इट डूड यार. यस, वन थिंग इज दॅट, का तुला माझ्या ह्याच्यामध्ये प्रोग्रेस दिसत नाही वर्षभरात मी इथे आहो. ओके, वर्षभरही म्हणता येत नाही. जस्ट लाईक मी जून पासून काम करत, जून 2020 पासूनच शाळेत मी काम करून राहिलो आहे. ओके, म्हणजे ऑलमोस्ट लाईक 6 महिने, या जून ते डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, या म्हणजे ऑलमोस्ट लाईक 10 महिने झाले आहे. ओके, एप्रिल सुरू आहे ना, 10 महिने, 9 महिने झाले. या 9 महिन्यात मी प्रोग्रेस केली आहे हे तुला दिसत नाही का? या म्हणजे मी जेणेकरून युट्यूब चॅनल ओपन केलं, एवढे सारे सबस्क्रायबर्स आहे. दुसरी गोष्ट, मी एवढं सारं ज्ञान घेतलं जे की मला ऑलरेडी माहित नव्हतं. ओके, आणि जेवढं मी स्वतःमध्ये डेव्हलपमेंट केलं, इट जस्ट लाईक, तुला काय वाटते का फक्त पैसेच कमवणं म्हणजे स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्याचं हे एक युनिट आहे? या म्हणजे समजा जर मी 10 लाख रुपये प्रति महिना कमवत आहे, तर म्हणजे मी खूप जबरदस्त क्वालिटी ऑफ मटेरियल बनवून राहिलो. इट्स इज काइंड ऑफ लाईक दॅट. का तुला असं वाटते? दॅट इज समथिंग एल्स. पैसा इम्पॉर्टंट आहे डूड, या ट्रस्ट मी. इन्फॉर्मेशन पण तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे ना, जे तू त्याच्यामध्ये पुट इन करत आहे की तुला हे करायचं आहे, ते करायचं आहे. ओके, इट जस्ट लाईक दॅट. की मी दुसरं कोणतंच काम नाही करत आहे. ट्रस्ट मी, जस्ट लाईक दॅट. घरी फक्त उठतो, बेड साफ करतो, जे थोडं बहुत घरी थोडं काम करते तेवढं करतो, जास्त नाही करत. ओके,
सकाळी उठल्यापासून मी माझ्या डेस्कवर बसतो आणि जेवढं चांगलं मी काम करायला तेवढं काम करतो. दुपारी नाही झोपत मी. ओके डूड, इट्स नॉट इनफ यार. तुला केव्हा रिअलाइज होईल का तू हे जे करत आहे ना, दॅट्स ओके बट दॅट्स नॉट इनफ. ओके, जर तुला समथिंग काही ना काहीतरी बिगर करायचं आहे, तुला वाटते का तुझ्या लाईफमध्ये काही ना काहीतरी मोठी गोष्ट अचीव्ह करायची आहे ना डूड, तर तुला आतापासूनच मोठे स्टेप्स घ्यावं लागेल, स्वतःला पुश करावं लागेल त्या ह्याच्यामध्ये. तेव्हाच तू समथिंग इवन बिगर अँड बेटर फ्युचर डेव्हलप करू शकशील. या तुला असं वाटत आहे की तू मेहनत करत आहे, हा तू सकाळी उठून हे करताय ते करताय वगैरे वगैरे लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, तू तुझ्या टाइमचा कोणताही वेस्ट नाही करताय. ओके, मानून घेतो, चलो ठीक आहे, इट्स रिअली गुड. बट हे असं आहे की तुम्ही फिल्म पाहताय आणि तुम्हाला फिल्म मेकर बनायचं आहे. म्हणजे मला फिल्म मेकर बनायचं आहे त्यामुळे मी हे सारे फिल्म पाहतो. डूड, यू कॅन नॉट. या म्हणजे दिवसभर मी फिल्म पाहतोय, नो नो, यू कॅन नॉट. येस, ट्रस्ट मी. समजा जर तुला तुझ्या लाईफ मध्ये समथिंग काही ना काहीतरी करायचं आहे, ओके, आता हे तुला तुझ्यासाठी एवढं कठीण काही आहे, या म्हणजे बाकीच्या लोकांसाठी इतकं जास्त कठीण नसेल, पण तुझ्यासाठी एवढं कठीण का आहे? मलासाठी कठीण याच्यासाठी आहे कारण मी ज्या सोसायटीमध्ये राहतो, ज्या लोकांमध्ये राहतो, ते लोक माझ्यासारखे पॅशन नाही फॉलो करत. म्हणजे मी ज्या लोकांमध्ये राहतो किंवा माझे फ्रेंड्स घे, ओके, या लोकांना ऍज अ गव्हर्नमेंट जॉब किंवा जॉब भेटली, दॅट्स फाईन, बस. मग याच्यानंतर त्यांच्या लाईफमध्ये मग काही उरते ते त्यांच्या लाईफमध्ये मग काही ड्युटी करायचं आहे, मग लग्न करायचं आहे, मग बायको पूर्ण करायचं आहे, दॅट्स इट. ओके, मी याच मेंटॅलिटीवाल्या लोकांसोबत लहानपणापासून राहत आहे. ओके, जे माझ्या अंगामध्ये जे पॅशन आहे ना आणि जे मला फॉलो करायचं आहे, तर यासाठी नाही का मला तशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट पाहिजे. ओके, जिथे मी स्वतःला एक प्रकारे कम्फर्टेबल फील करू, जिथे मी माझ्या मनातलं बोलू आणि समथिंग लाईक दॅट. खूप साऱ्या लोकांना नाही का खूप सारी अपॉर्च्युनिटी भेटते. म्हणजे की काही लोक थोडे जास्त अमीर असतात किंवा काही लोक थोड्या मोठ्या सिटीमध्ये राहतात, तर त्यांना काफी ऍडव्हान्टेजेस असते की ते कोणकोणत्या लोकांना अचीव्ह करू शकतात किंवा कोणते कोर्स वगैरे जॉईन करू शकतात. छोट्या शहरामध्ये नाही का, म्हणजे मी जिथे राहतो छोट्या शहरामध्ये या साऱ्या गोष्टी करणे इट्स काइंड ऑफ लाईक अ रिअली डिफिकल्ट होऊन जाते. ओके, वर्धेमध्ये तुला असं कुठे भेटणार नाही का इट्स समथिंग लाईक दॅट फिल्म मेकिंग वगैरे वगैरे. हा भेटतही असं नाही, या म्हणजे मी असं नाही म्हणत की नाही भेटणार वगैरे, भेटतही असं, बट इट्स रिअली हार्ड टू फाइंड वगैरे. हे बघ डूड, माझं म्हणण्याचं हेच इम्पॉर्टंट हे आहे की समजा जर तुला काही ना काहीतरी करायचं आहे तर तुला स्वतःला पुश करावं लागेल. तू स्वतःच बघत आहे ना डूड, हे बघ, हे लोक, हा जो क्रितेश आहे हा 21 वर्षाचा आहे, माझ्यापेक्षा 7 वर्षांनी लहान. सोनू तरी ऑलमोस्ट त्याच्यापेक्षा 3 वर्षांनी मोठी आहे त्याच्यापेक्षा. या सोनू वॉज 24. या माझ्या बहिणीपेक्षाही लहान आहे. ओके, तो मला लेसन शिकून राहिला आणि त्याचे तो पैसे घेत आहे. विचार कर, म्हणजे त्याच्यापाशी कोच असं काय आहे जे आपल्यापाशी नाही. आज तर मी क्लिअरली रिअलाइज केलं त्याच्यापाशी तसं काहीच नाही आहे. येस, जस्ट लाईक त्याच्यापाशी हा थोडेसे ऍक्टिंग स्किल्स वगैरे आहे, बोलण्याचं टॅलेंट आहे वगैरे वगैरे. बट इट्स इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की त्याचं एन्व्हायरमेंट लहानपणापासून तसं होतं. मे बी त्याचे पॅरेंट्स किंवा त्याचे सम सोर्ट ऑफ थिंग्स जे त्या गोष्टीशी रिलेट करायचे त्यामुळे. बट असंही नाही म्हणता येत की हे बघ डूड, या आपण याच्यावर वारंवार बोलून हे बोलू ते बोलू ते बोलू, याच्यावर काहीच अर्थ नाही आहे. या काहीच अर्थ नाही. तुला का करायचं आहे का नाही करायचं हे तुझ्या कामावर दिसून येते. आपण हे फक्त 45 एपिसोड मध्ये बडबड करून काहीच होत नाही. ओके, प्रॅक्टिकली मला तर काहीच असं दिसत नाही. जर ऑलराईट 45 एपिसोड स्वतःला मनाची शांतीसाठी आपण हे बनवतो, इट्स रिअली गुड. आणि याच्यामुळे आपण स्वतःला
समथिंग डेव्हलप करतो, इट्स रिली ग्रेट. ओके. बट या आर्टिफॅक्ट एपिसोडमुळे तू असं स्वतःला समजू नको की आपण समथिंग रिली ग्रेट आहे आणि आपण आयुष्यामध्ये मोठ्या मोठ्या गोष्टी अचीव करू शकतो. यू आर रॉंग. यू आर व्हेरी व्हेरी रॉंग. ओके. Try to understand the depth and gravity of this thing. This is it. This is the end. This is the My Artifact episode number 2200 and मला सांगून दे उद्या काय करायचं आहे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आता आर्टिफॅक्ट एपिसोड बंद कर. ओके. माझा डेटा खतम झाला आहे, तर त्यामुळे मी यांनी पलाशनी जो डेटा पाठवला आहे तो मी डाउनलोड करू शकत नाही. ओके. इवन माझ्या आईच्या मोबाईलमध्ये जो पण डेटा आहे तो पण ऑलमोस्ट तरी 50% आहे आणि मी रिस्क नाही घेऊ शकत 50% वर, कारण हे गुगल थ्रू डाउनलोड होत आहे. ओके. आणि याच्यामध्ये काही अशी ही लिंक नाही आहे की समजा तुम्ही रिझ्यूम करू शकता डाउनलोड. नो नो नो. वन्स इट कॅन्सल. आणि फाईल 2 GB आहे, सॉरी 2.3 GB आहे. सो इट्स रिअली बिगर फाईल. ओके. तर माझा असा हे आहे की जसं आता ऑलमोस्ट करीब 11:30 वाजलेच आहे. 12 वाजता माझा प्लॅन रिन्यू होतो. मला ऑलरेडी 3-3.5 GB भेटते. 2 GB मी फटसे डाउनलोड मारतो. वेन टू स्लीप. उद्या सकाळी उठतो, याच्यावर प्लॉट 1 वर साऊंड डिझायनिंग करतो. फील्स रिली रिलॅक्स की याच्यामुळे आता आपल्याला नाही काय जे प्लॉट्स आहे आणि ते थोडेसे हे द्यायचे आहे, बट इट्स रिली गुड. ओके. म्हणजे आपण थोडंसं आरामात काम करू शकतो. ओके. आणि मीन वाईल तू माय कॅप्टनवर काम कर. येस, माय कॅप्टन सोडू नको, कारण इट जस्ट लाईक दॅट की जे काही म्हणजे समज जर राईट नो जे तुझ्या हाती आहे ते माय कॅप्टन आहे. ओके. ट्रॅव्हल फिल्म मेकिंग शुड बी वेट फॉर अ वाईल. ओके. ऑल राईट. सो दिस इज द एंड. थँक्यू.